TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते अदब सहित सत श्री अकाल। दोस्तों, अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ अज दे इस प्रोग्राम दे विच पटियाले तो डॉक्टर हरशिंदर कौर जी नूं शामिल करिए। डॉक्टर साहिबा एक चंगे बुलारे है, चंगी समाज सेवका दे नाल नाल बच्चों के माहिर डॉक्टर ने। अज जिस मसले नूं आधार बना के असीं गलबात करनी चाहुंदे हां, बीते कुछ क दिनां दीआं अखबारां चुक के वेखो। हर एक अखबार के पन्ने ते तुहानूं कुछ मायूस करने वालियां खबरां जरूर नज़र आउणगीआं, जिन्हां दे विच पंजाब दे लोक दरिंदियां वांग बच्चियां नूं नोच नोच के खा रहे ने। उन्हां दे विच कुछ अपने ने, कुछ अपणियां दे नाल रिश्ते गंढ चुके लोक ने। अपने आप दे विच बहुत वड्डी त्रासदी उस पंजाब की असीं गलबात करन जा रहे हैं जिसनूं असीं गुरुआं पीर पैगंबरां की धरती आखदे हां। पंजाब गुरां दे नां ते वसदा है, पर साडे गुरां दा इह संदेश बिल्कुल नहीं कि असीं इस पासे नूं अपने कदम वधाईए। सोचण वास्ते मजबूर होईदा है। असीं तुसीं वो अखबारां पढ़दे हो, पर डॉक्टर साहिबा अज वो खुलासे करनगे, क्योंकि इन्हां कोल जिहड़े केस आउंदे ने शायद आम बंदा उस दे बाबत सोच भी नहीं सकदा कि असीं 18वीं 17वीं 15वीं सदी विच बैठदे हां, जिथे औरत नूं उस वक्त पैर की जुत्ती समझिया जांदा सी ते औरत नूं अपना मुख नंगा रखण दा भी अधिकार नहीं सी। पर अज असीं उस स्थान ते लिजा के बच्चियां नूं खड़ा कर दिता है ते उन्हां दे मापियां दीआं की मजबूरियां बन रहीआं ने। मापे अपणियां बच्चियां नूं सही सलामत ते सुरੱਖਿਅਤ रखण वास्ते किस तरह के कदम चुक रहे ने। अज की यह मुलाकात तुहानूं झंझोड़ के रख देवेगी। दोस्तों, कोशिश करियो कि सच्चियां ते खरियां घटनावां के आधारित बीबा हरशिंदर कौर होरी जड़ियां गल्लां बातां करन जा रहे हैं, अगे होरनां तक जरूर साझियां कर दिओ, ताकि अखां खोल दे खुलासे जो डॉक्टर साहिबा करन जा रहे हैं वो सबना तक पुज सकण। असीं आले दुआले ख्याल रख सकीए कि वो कौन दरिंदे लोक ने जिहड़े इस तरह दीआं घटिया हरकतां नूं अंजाम दे रहे हैं। आ बाबाबाद, आ डेराबाद, खास करके इन्हां तो दूर होइए, इन्हां तो लांभे होइए। बहुत वड्डे हत्थ ने इन्हां लोकां दे। आओ सब तो पहलां तुहानूं हुण पटियाले लै चलदे हां, जित्थों डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम दौरान जुड़नगे। सब तो पहलां उन्हां दा स्वागत करांगे। दोस्तों, आओ डॉक्टर हरशिंदर कौर होरां दे नाल गलबात करदे हां। सत श्री अकाल भैण जी, स्वागत है जी आनू जी। सत श्री अकाल ते तुहाडे रही सुणन वाले सारे वीरां भैणां बजुर्गां बच्चिआं नूं निੱਘੀ फतेह। डॉक्टर साहिबा, बीते कई दिनों तो लगातार खबरां वेख रहे हैं। अज की भी एक खबर है कि वह बठिंडा वाले पासे पहलां तो दस्सिया जा रहा है कि कुत्ते नोच नोच के 5 वरियां की बालड़ी नूं खा गए, पर शंका प्रगटाया जा रहा है कि बच्ची दे नाल जबर होया है। बीते दिन ही बरनाले तो इस तरह की खबर मिली सी। किसी न किसी पासियों रोज़ाना खबर मिल रही है धीआं धिआणियां दे नाल इस तरह के कुकर्म करन दियां। कि असीं गुरुआं पीर पैगंबरां की धरती के रखवाले उन्हां दे वारस रह रहे हैं? मैनूं तां किते किते शक होण लगदा जी, की कहोगे? जी, जे तां सच सुनन दी हिम्मत रखदे हो तां मैं जो अज दा एक वाकिया ही साझा करना चाहुंदी हां, जिसने मैनू भी धुर अंदरों किते हिला के रख दिता, क्योंकि मैनू इहो जी चीज बारे किते ज्ञान ही नहीं सी। वाह रोज दा जे क्योंकि बालड़ियां नाल ते बहुत कुछ देखण सुनन नू जो मैनू जो शायद तुहाडे तक पहुंचदा नहीं वो मिलदा है, जिहड़ा रात नू कई बार सौण भी नहीं दिंदा। उन्हां चों एक खबर साझा करना चाहुंदी हां जो कि मैनू जापदा सी कदे गल ही नहीं शायद मैनू करनी पैनी है। सिर्फ अफ्रीका दे विच ये चीज हुंदी जे, जिथे साडे कोल जे कोई लभना भी चाहे तां ब्रेस्ट आयरनिंग नाम दे नाल ये तुसीं देख सकदे हो, जो जुल्म औरतां ते हुंदा सी कि उन्हां थावां ते 10 वरियां दी बालड़ी दी रत्ती मासा भी छाती दे उभार नूं गरम पत्थर नाल दब दिता जांदा सी, या फिर होर कई तरीके नाल फे के खत्म किया जाता सी, इत्थों तक के छातियां वड्ड भी दित्तियां जांदियां सन। सो इहो जी चीज पढ़न नूं मिलदी जे, जिहड़ी दिल कंबाऊ सी। पर मैं इस करके कदे जिक्र नहीं किया कि हुण इस 21वीं सदी विच इहो जिहा शायद किते भी नहीं वापरदा होना। पहला मेरी नजरी जो पिया एक बालड़ी दा, जो कि एक टपरी वास वांग जो फिरदे ने उन्हां दे विचों ही सन, जिसने गल कीती कि आके भी मैं अपनी बच्ची दे उत्थे क्योंकि सोजिश नाल पीक पै गई सी तां वो दिखाण आए सी। जदों पुछया कि ये इन्नी बेरहमी किवें होई है कि इहदे इन्ना
ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਯਾਨੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਛਾਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਦਿਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੱਬਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਚੁਫੇਰੇ ਹੈਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸਹੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਪ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੁਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਿਆਨਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਲਿਆ ਧਰੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਅੱਜ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਸੰਧੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੂਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਖਣਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 25-26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਦਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਬ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਭੜਾਸ, ਗੁੱਸਾ, ਤਣਾਅ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਸਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਫੇਰੇ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਖਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਦਰਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਬ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਦਈ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 3000 ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 300 ਮੋੜ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 30,000 ਦਿੰਨੇ 1000 ਮੋੜ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਢੰਗ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ
ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਤੱਕ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਹੀ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਕ ਫਿਲਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਫੇਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਵੇਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜੋ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਯੋਗ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਕਿਆਈ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਔਰਤ ਸੌਖਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ 5-5 6-6 ਸਾਲ ਇਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਟੱਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਓਰ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਛੋ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਤੀ ਮਾਸਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੌਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਜੋ ਨਕਲੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਮੁਖੌਟਾ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੂਰ ਤੇ ਨੰਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੀਚਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲੜੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਕਿ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਗਿਰੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਡ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਈਏ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ, ਬੁਛਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਅੰਦਰਲੀ ਭੜਾਸ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰੂ ਟੱਕ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੇ ਪਿਓਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 90% ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਕੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ।
ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਗੰਦਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਕਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਮਤਰੇਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫਿੱਕ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂਘ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਭਗਤ ਜੰਮਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੀਏ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਝੁਕਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜੇ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 10 ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਭਾਜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਲਈ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕੇਗਾ? ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨ ਬਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਗੰਢਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕਾ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਧੰਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਧੰਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ IAS IPS ਟਾਪ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ
ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੱਬ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜੋ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਸਬਰਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਟੌਪ ਸੀਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਗਜਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ RTI ਅੰਡਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 56 ਤੋਂ 58% ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਰੇਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈਸਬਰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁੰਡਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਜੇ। ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੋ IAS ਆਫਿਸਰ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਥਰਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਲੈਵਲ ਆਂਦੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਸਲ ਨੀਂਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੱਜ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੱਚੀ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਣਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜੂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਘਾਰਕ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਖੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਰਿਹਾ, ਠੱਬਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਾਨੀ ਅੱਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ ਕਿ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੁਣ ਪਣਪਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ
ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੜਫਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਧਰੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੌਖਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਕਰ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ। ਉਹ ਬਾਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ PhD ਕੋਰਸਿਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀ ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਕਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਹਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਮਾਈ ਦੇਸਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ਤੋ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਵਿਰਾਂਗਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਕਨਸ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਰਾਂਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀ 100 ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦਾਰਦ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਜੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।